37 साल पहले गांधी परिवार के हुक्म से जिहड़े सिख भैन भरावां नूं कतल किया गया सी, उन्हां दी आत्मा की शांति वास्ते परमात्मा के चरणों च अरदास बेनती करना चाहना। अज के दिन गांधी परिवार के हुक्म से पूरे देश विच हज़ारां सिख भैन भरावां का कतल किया गया। अफसोस इस गल का है कि 37 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिलिया। एक कतल हो जाता है, पुलिस हफ्ते 10 दिन दोषी फड़ लेंदे है। इत्थे हज़ारां भैन भरावां का कतल करता एक दोषी, जिन्हें सारे पता कि दोषी किहड़े है। कांग्रेस की सरकारां ने, कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने बचा के रखा तो उन्होंने ताकतां भी दित्तियां। ते रीसेंट एग्जाम्पल है टाइटलर नूं जिहड़ा उन्होंने अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी मैंबर बनाया। बड़े दुख ना कहना चाहना है, कांग्रेस की पंजाब लीडरशिप की हिम्मत नहीं कि आवाज उठा सके ते अपनी कौम की भावना दस सकन। इन्नी कमजोरी पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप है। आ हालात इन्हां दा। दूजी गल जिहड़ी अज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वास्ते बुलाई है, मैं कल चन्नी साहब का बयान सुनिया जिथे इन्होंने कहा 3 रुपये बिजली सस्ती देनी है। चन्नी साहब, चंगा हुंदा जे तुसी गापी मारने हैं तो 5 रुपये ही कर देंगे, घट तो घट जीरो बिल तो जरूर आता। चन्नी साहब, मैं पूछना चाहना है, जिहड़े फैसले ले रहे हैं उस तरीके नाल फैसले ले रहे हैं जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इलैक्शन तो पहले जनता नूं गुमराह किया सी। हुण आ चन्नी मुख्यमंत्री हुण फिर तो गुमराह कर लगे। कैप्टन ने झूठी सौं खाधी गुटका साहब दी कि मैं घर घर नौकरी कर्जा सारा कुछ माफ कर दूंगा। सरकार बनी, मुकर गए, कहन लगे साडे खजाना खाली, असीं नहीं कर सकते। मनप्रीत सिंह बादल कहते नहीं कर सकते। साढ़े पौने 5 साल हो गए, हुण 2 महीने रह गए। हुण चन्नी साहब फिर तो रोज ही नवी 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ आ छड़ता, वो छड़ता, वो छड़ता। आ वही झूठी सौं की रेपुटेशन है कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल तो नवजोत सिद्धू कांग्रेस के प्रधान ने आप मान लिया कि आ कल्ले लॉलीपॉप है, कल्ले 2 महीने वास्ते है। 2 महीने वास्ते चाहते हैं कि किना साडा कोड लग जे ते उहदे बाद साडी जिम्मेवारी है नहीं, असीं काम कैसे कीता है। जिन्ने भी फैसले चन्नी कर रहे हैं सारियां दी पैसे की इंप्लीकेशन पूरे करने की चीफ मिनिस्टर चन्नी दी नहीं है, अगली सरकार दी है। मैं चन्नी साहब को पूछना चाहना है, तुसी कहता 3 रुपये सस्ती करनी है। मैं तुहानूं सवाल पूछना चाहना है कि जो सबसिडी बिजली महकमे नूं तुसी दिंदे हो हर साल, किन्नी थोड़ी हले तक दित्ती नहीं। 7,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपया जिहड़ा बिजली महकमे नूं अज जिहड़ा देना चाहिए सी वो नहीं दिता। पंजाब की सरकार ने 7,000 करोड़ तो तुसीं दिता नहीं, तो हुण 3 रुपये करके ते पुराने बकाए माफ करके जिहड़े क्या गिने देने, तुसीं तकरीबन 5,500 करोड़ होर तुसीं कह दिता कि असीं करांगे। मतलब कि 12,500 करोड़ रुपया इन्हों ने पैसा देना है तो देना है नहीं। होगा कि थर्मल प्लांट बंद हो जाएंगे, मुलाजमान दी तनख्वाह बंद हो जाएगियां, कोला आना बंद हो जाऊगा, बिजली बंद हो जाऊगी। पर चन्नी नूं तां कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कला उन्होंने किवें ना किवें वोट मिल
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵੀਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਪੀਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ MOU ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਨੂੰ 16-1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਟਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੌਸਿਸ ਘਟਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਸਟ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੌਸੇਜ ਘਟਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਕੱਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੌਸੇਸ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 14% ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, 28-29% ਤੋਂ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ 23% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 1500-1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਵਧਾਤਾ। ਕੱਲਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਸਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਰੇਟ ਕਾਸਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲਸ ਕਰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ 14 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 20 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ 3 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਆਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ। 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
एक चीज नहीं बिजली महकमे च कीती ते अज आ चीज दिखा के फिर तो वोटां लेना चाहते हैं। ये तो वड्डा नुकसान पंजाब का नहीं होना जो सैनी सरकार कर रही है। तरीके है करन दे बिजली नूं सस्ती करन दे जो साडे कोले है, जो असी मैनेजमेंट कीती सी, जिवें असी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सी, लॉसेस घटाए सी, सस्ती कीती है। जो असी 400 यूनिट महीने दे देन ते की क्या है ते 800 यूनिट नूं साडे कोल प्लान है किवें करना है। इन्ना मंगू नहीं कि गलत फैसले करो विदाउट प्लान दे। दूजी गल इन्हां दे दूजे देख लो, हुण एम्पलॉइज है, कल मैं देख रहा सी 11% तो इन्हें 27% डीए अनाउंस कर दिता, 27-28। मैं चन्नी साहब नूं पुछना चाहना पिछले 4 सालां च एक डीए की किश्त नहीं दी इन्होंने, एक डीए की किश्त नहीं दी तो फिर अनाउंस कर क्यों कर फायदा की है। अपनी सरकार के दौरान 5 सालों एक डीए की किश्त नहीं दी, हर साल कहते 11%, 20%, ऐगती 28 कहता। फिर झूठ के उत्ते झूठ के उत्ते झूठ। अज जे हिसाब जोड़ो तकरीबन 5000 करोड़ रुपया बकाया एरियर्स है पंजाब के एम्पलॉइज दे। चन्नी साहब सब तो पहले वो दियो, एम्पलॉइज जो उन्होंने को ड्यू है वो चाहते हैं पहले, जे थोड़े को खजाने शायद 5000 करोड़ वो दियो तुसी। हुण तुसी देखो अज इन्होंने पहले कहता सी कि गन्ने का 300 तो 365 रुपये, उत्थे करता कि वो सरकार डिफरेंस देगी। जड़ियां फैक्ट्रियां ने देने सी प्राइवेट का वो भी सरकार ने ले लिया, क्योंकि क्यों पता है कि इन्होंने चन्नी का कुछ नहीं देना, अगली सरकार ने देना, क्योंकि गन्ने की फसल आऊगी, पेमेंट होनी अगले साल। सो जिन्ने ही फैसले कर रहे हैं अज तक जो कराना कुछ मर्जी करा लो, जिहड़ा मर्जी इत्थे सरकार ने दुकानां खोलियां, जो काम कराना है, जो लाइसेंस लेना है, आओ पैसे दियो लो चक्को। ए जी हालात। मैं मनप्रीत सिंह बादल नूं पुछना चाहना सवाल। सर मनप्रीत सिंह बादल ने जदों पहली बार सौ चुकी कहता मैं पंजाब नूं सही राह ते लेके आऊंगा, वो सबसिडियां के खिलाफ सी, हुण क्यों सबसिडियां दे सब तो अगे होए पे। दूजी गल कहता मैं कर्जा घटाऊंगा, मैं सही राह ते लेके आऊंगा। आ मैं तुहानूं फिगर देना चाहना, ऑफिशियल फिगर पंजाब दे कर्जे दी। जदों असीं सरकार छड्डी उदों पंजाब दा कर्जा सी 1,82,000 1,82,000 करोड़ पंजाब दा कर्जा सी। समझ लो जदों दा देश आजाद होया ते अज तक 2016 तक 1,82,000। अज 5 साल बाद हो गया 2,73,000, 2,73,000, मतलब 91,000 करोड़ रुपया कर्जा 5 साल विधाता। जिहड़ा 50 साल जिन्ना 60-70 साल जिन्ना बढ़िया सी उहदा अद्धा कले 5 साल च करता। ते इकोनॉमी नूं तुसीं बचाया कि बर्बाद किया? कर्जा ज्यादा ले लिया, अनाउंसमेंट करतियां। हुण रोज चन्नी साहब की अनाउंसमेंट देख लो, उन्होंने हल्का है चमकौर साहब 1100 करोड़ दे मैं इत्थे अनाउंस करते, इत्थे 500 करोड़ का करता, इत्थे 10,000 करोड़ का करता, इत्थे आ छड़ता वो छड़ता। चन्नी साहब तुहानूं मुख्यमंत्री बनाया है, जो सहूलतां देनियां जे दित्तियां ते असीं दित्तियां, जो असीं कमिटमेंट कीती है। जे तुहाडे कोले पैसा है फिर तुसीं किसानां दी जिहड़ी फसल मारी गई है, जिन्हां दा 50,000 रुपये किला नुकसान होया है, तुसीं 12,000 अनाउंस किया, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं उन्होंने 50,000 रुपया दिंदे किले का? तुसीं झोने की फसल बासमती फसल तबाह होई पई है, 1 रुपया नहीं दिता तुसीं। क्यों नहीं फिर तुसीं 4.5 साल ना तुसीं मोबाइल दिता है, ना घर घर नौकरी दी है, ना 2500 पेंशन। अज पेंशन मतलब 4-4 महीने की 6-6 महीने की पेंशन शगन ड्यू है, जिहड़ा नहीं दिता वो क्यों नहीं पूरा करते? आ पोलिटिकल पंजाब नूं एक लीडरशिप की लोड़ है, विजनरी लीडरशिप की लोड़ है, जिहड़ी मैं कहना कांग्रेस जिवें लगी है।
मैं कहना जिन्नी छेती आ सरकार रुकूगी नहीं तो इन्हें तबाही लियानी है। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪੀਐਸਪੀਐਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੀਐਸਪੀਐਲ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। मैं ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 86 ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 200 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ BS ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ? ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ BSF ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੀਗਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, सेंटीमेंट का भावना है। ताइयों तुम देखो ना पिछली बार इन्होंने तिन्ने काले कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करता, कुछ रुकिया? जे रोकना है तो कैबिनेट डिसीजन ले, उस कैबिनेट डिसीजन नूं असैंबली च रेटिफाई करे जे तुसी आ सही करना है। ਅਸੀਂ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਇੱਕ 2 ਰੁਪਏ 72 ਰੁਪਏ 79 ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ 70 80 90 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ, ਆਈ 14 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 20-22 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਆ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਐਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਤੇ ਥਰਮਲ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਮਲ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਰ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਆ ਕੇ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਮਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਲੋਲੀਪੌਪ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੁਣ। 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ 111 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿਓ। 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਵੈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। 22% ਵੈਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ 4 ਸਾਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਲੱਗੇ ਐ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੱਲੇ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣ ਗਏ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ